कंदी श्रीनिवास रेड्डी सतत अन्नदान करून औदार्य दाखवत आहे. लोक त्यांच्या सेवेचे कौतुक करत आहेत. इंटर परीक्षेचा निकाल गेल्या वर्षापेक्षा कमी. फर्स्ट इयरचा 10 आणि सेकंड इयरचा 12व्या स्थानावर आदिलाबाद. सरकारने जेपीएस ओपीएसला ड्युटीमध्ये सामील होण्याचे आवाहन केले. नियमितकरण झाले तरच संप मागे घेणार असल्याचे सचिवांचे म्हणणे आहे. आजच्या सविस्तर बातम्या. काँग्रेस पक्षाचे राज्य नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवन यांचा दैनंदिन अन्नदान कार्यक्रम आदिलाबाद जिल्ह्यात चर्चेचा विषय बनला आहे. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी दररोज शेकडो गोरगरिबांची भूक भागवून जिल्ह्यातील जनतेच्या मनात ठसा उमटला आहे. जिल्ह्यातील आजपर्यंत एकाही नेत्याने असे अन्नदान केलेले नाही. एवढं चांगलं काम हाती घेतल्यानंतर त्यांना जे हवं ते साध्य करायचं आहे. राजकारणात उच्च पदावर जायचं आहे आणि लोकांची अधिकाधिक सेवा करायची आहे. राज्याच्या शिक्षण मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी यांनी मंगळवारी मध्यंतरी निकाल जाहीर केले. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यंदा जिल्ह्यातील विद्यार्थी निकालाच्या बाबतीत मागे पडले आहे. गेल्या वर्षी आंतर प्रथम वर्षात जिल्हा राज्यात 9व्या क्रमांकावर होता. यावेळी तो 10व्या क्रमांकावर आहे. माध्यमिकामध्ये गतवर्षी 8व्या क्रमांक मिळाला होता, मात्र यावेळी तो 12व्या क्रमांकावर घसरला आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचा निकालही घसरला आहे. गतवर्षी प्रथम वर्षाचे विद्यार्थी राज्यस्तरावर 3रे आले होते. यावेळी त्यांचे स्थान भक्कम आहे. दुसऱ्या वर्षी मागील वर्षी राज्यात 2रा तर यावेळी एकूण 14वा होता. दरम्यान या निकालातही मुलांपेक्षा मुली वरचढ ठरले आहे. प्रगत पुरवणी परीक्षा 4 जून पासून होणार आहेत. రెగ్యులర్లో మన ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో మొత్తానికి స్టేట్ వైడ్ ర్యాంకులలో ఫస్ట్ ఇయర్లో జనరల్ ర్యాంక్లో 10వ స్థానాన్ని ఆక్రమించింది. ఇందులో బాయ్స్ 2358 మంది అండ్ గర్ల్స్ 3132 మంది విద్యార్థులు, మొత్తానికి 5409 మంది విద్యార్థులు ఉత్తీర్ణ సాధించారు. మొత్తానికి స్టేట్లో 61% ఇన్ ఫస్ట్ ఇయర్. అదేవిధంగా వొకేషనల్లో బాయ్స్ 255 అండ్ గర్ల్స్ 435, మొత్తం 609, 63% రిజల్ట్ సాధించడం జరిగింది. అదేవిధంగా సెకండ్ ఇయర్ రెగ్యులర్లో స్టేట్లో మన యొక్క జిల్లాది 12వ స్థానాన్ని ఆక్రమించింది.
ఇందులో జనరల్ కోర్సులో బాయ్స్ 2602 మంది విద్యార్థులు అండ్ గర్ల్స్ 3206 మంది విద్యార్థులు, మొత్తానికి 5008 మంది విద్యార్థులు వృత్తి సాధించారు. స్టేట్ వైడ్గా మన జిల్లాలో 68% सेकंड रिझल्ट साधिंచడం. कनिष्ठ पंचायत सचिवांनी नियमित करण्याच्या मागणीसाठी पुकारलेला बेमुदत संप आज 12व्या दिवसात दाखल झाला आहे. राज्य सरकारने 9 तारखेला सायंकाळी 5 वाजेपूर्वी ड्युटीवर रुजू होण्याचा अल्टिमेट देऊनही ते हजर होऊ देत नाही. आपली न्याय मागणी पूर्ण होईपर्यंत आपला संघर्ष सुरूच ठेवणार असल्याचे धमक्या देऊन नोकरीवरून काढून टाकण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. जोपर्यंत सरकार खाली येऊन त्यांचा प्रश्न सोडवत नाही तोपर्यंत बेमुदत संप सुरूच ठेवणार असल्याचे ते स्पष्ट करत आहे. तोपर्यंत विविध स्वरूपात अभिनव पद्धतीने आंदोलन करणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. జూనియర్ నిర్లక్ష్య వైఖరి సాధిద్దాం సాధిద్దాం నశించాలి. జూనియర్ పంచాయత్ సెక్రటరీలపై ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్య వైఖరి వెంటనే ఐక్యత ఐక్యత జాయిన్ అయినప్పుడు మాకేం చెప్పిండ్రు, మీకు ఒకటి బేసిక్ సర్వీస్ కండిషన్స్ అని చెప్పేసి ఒక అపాయింట్మెంట్ లెటర్ ఇచ్చిండ్రు. మీరు అపాయింట్మెంట్ లెటర్లో క్లియర్గా 7 పాయింట్లు చెప్పిండ్రు. దాంట్లో ఎక్కడ ఒక యూనియన్ పెట్టుకోవడము అనేది మెన్షనే చేయలేరు. అసలు బాండ్ అనేదే లేదు. మీరు ఇచ్చిన బేసిక్ సర్వీస్ కండిషన్స్లో బాండ్ ఎక్కడున్నదో మీరు ఒకసారి సరి చూసుకోండి. ఆ ఇచ్చిన లెటర్ని మీరు నిన్న ఒకసారి క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిండ్రో లేదో అనేది చూసుకోండి. ఆ 7 దాంట్లో ఏమి ఇచ్చిండ్రు అని అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ పర్ఫార్మెన్స్ బేస్ మీద మీ అసెస్మెంట్ చేసి మీకు రెన్యువల్ చేస్తామని చెప్పిండ్రు. ఎక్కడ మమ్మల్ని పర్ఫార్మెన్స్ అసెస్మెంట్ ఎక్కడ చేసిండ్రు? లీగల్గా చెప్పాలి అని అంటే ప్రతి సంవత్సరం మేము 4 సంవత్సరాల నుంచి జీతం తీసుకుంటున్నాం. మేము నచ్చకపోతే మమ్మల్ని 4 సంవత్సరాలు ఎందుకు కంటిన్యూ చేసిండ్రు? 25 ఏళ్ళప్పుడు మేము జాబ్లో జాయిన్ అయినాము. జాబ్లో జాయిన్ అయితే ఏంది ఆశతోనే కదా, గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం అన్నట్టనే కదా జాయిన్ అయినాము. ఇప్పుడు 30 ఏళ్ళు వచ్చినాయి, మమ్మల్ని నడు సముద్రంలో ముంచుతారా మీరు? మాకు నోటిఫికేషన్లో ప్రొబేషన్ పీరియడ్ అని అన్నారు, కానీ నిన్న ఇచ్చిన లెటర్లో మాత్రం మా సర్వీస్ని కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ కింద తీసుకుంటున్నారు. సో అప్పుడే క్లియర్గా చెప్పాల్సిందే కదా, కాంట్రాక్ట్ కిందనే మేము మిమ్మల్ని రిక్రూట్ చేస్తున్నామని. అలా కాకుండా 3 ఇయర్స్ ప్రొబేషన్ పీరియడ్ అని, తర్వాత 3 ఇయర్స్ తర్వాత రెగ్యులర్ చేస్తామని చెప్పారు. 3 ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ 1 ఇయర్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నట్టు జియో నెంబర్ 26 ఇచ్చారు. సో అది బేస్ చేసుకొని మేము అప్పుడు ఏం చేయకుండా తర్వాత వర్క్ చేసి 4 ఇయర్స్ కూడా కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. అయినా కూడా 4 ఇయర్స్ తర్వాత కూడా మాకు ఎలాంటి ఇంటిమేషన్ కానీ జియో కానీ ఇస్తున్నట్టు రెగ్యులర్ చేస్తామని కానీ ఎక్కడి నుంచి కూడా మాకు హోప్ రాలేదు. వాళ్ళు ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్, వాళ్ళు తీసుకున్నటువంటి బాండ్ ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్ ఏమి ఇచ్చారు, 3 ఇయర్స్ తర్వాత మిమ్మల్ని రెగ్యులర్ చేస్తాము, పర్ఫార్మెన్స్ అసెస్మెంట్ చేసి అన్నారు. అయితే ఇంట్లో మాకు సంఘాలు పెట్టుకోవద్దు, కోర్టుకు వెళ్ళొద్దు అగెనిస్ట్గానే ఉన్నది. మరి అదే నోటిఫికేషన్లో అదే బాండ్లో మీరు 3 ఇయర్స్ అని రాసినప్పుడు మరి మీరే లెక్కతోటి అసెంబ్లీలో చట్టం చేసి జియో 26 తెచ్చి మాకు 4 సంవత్సరాలు తీసుకొస్తారు అంటే మాకో న్యాయం మీకో न्याय ఉంటుంది ఎక్కడన్నా? आदिलाबाद जिल्ह्यात गरिबांसाठी बांधलेल्या दुहेरी बेडरूमच्या घरांच्या वाटपाची प्रक्रिया सुरू आहे. शहरातील कृषी मार्केट यार्डात पार पडलेल्या या प्रक्रियेचे पर्यवेक्षण जिल्हाधिकारी राहुल राज यांनी केले. आदिलाबाद अर्बन, आदिलाबाद ग्रामीण आणि मावला मंडळातील 982 डबल बेडरूम घराच्या वाटपासाठी पहिल्या टप्प्यात आदिलाबाद महानगरपालिकेच्या 32 प्रभागातील 618 लाभार्थ्यांची लकीद्वारे निवड करण्यात आली. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी राहुल राज म्हणाले की या डबल बेडरूम घरांच्या वाटपाची प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने सुरू आहे. ते म्हणाले की खरे लाभार्थी निवडण्यासाठी अर्ज ऑनलाईन प्राप्त होतात. బెనిఫిషరీకి సంబంధించినటువంటి డ్రాలో మొదటగా సీరియల్ నంబర్ 28
serial number 25, Raisa Begum. Of Sanjay. Yes, Shilpa, Sonali Shilpa. ఈ తర్వాత SG, తర్వాత మైనారిటీస్, ఆ తర్వాత అదర్స్. MD బాక్స్ లో ఉన్నటువంటి సార్ PSC వచ్చేసి 1 మొత్తం 11 3 4 5 ట్రాన్స్పరెన్సీగా పకడ్బందీగా ఈ యొక్క డ్రా అనే మొత్తం 5 టోటల్ 5 అండి. సీరియల్ నెంబర్ 13 ఆర్పి, సీరియల్ నెంబర్ 19 సామంతపల్లి 11 మొత్తం 11. జ్యోతి సోనులే 4, జ్యోతి సోనులే 6. ఎస్సీ ఒక్కటే ఉంది, ఒక డ్రా చేయాలి. డ్రాలో ఈరోజు మరి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఎస్పెషల్లీ ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో మనకు 2 BHK 982 హౌజెస్ మనకి అలాట్మెంట్ కావడం జరిగింది. ఆ 982 హౌజెస్కి గాను మొత్తం మనకు ఆదిలాబాద్ మున్సిపాలిటీలో 49 వార్డ్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ 49 వార్డ్స్లో 3 మండల్స్కి సంబంధించి ఉన్నాయి. ఆదిలాబాద్ అర్బన్ మండల్, ఆదిలాబాద్ రూరల్ మండల్, మావాల మండల్. సో ఈరోజు మనం ఆ 49 వార్డ్స్లో ఆదిలాబాద్ అర్బన్ మండల్కి సంబంధించిన 32 వార్డ్స్కి సంబంధించిన వాటివి లక్కీ డ్రా ఈరోజు తీయడం జరుగుతుంది. సో ప్రాసెస్ అంతా కూడా చాలా ట్రాన్స్పరెంట్గా, ఏమాత్రం ల్యాప్సెస్ లేకుండా చాలా ట్రాన్స్పరెంట్ మెకానిజంతో చేయడం జరిగింది. ఫస్ట్ అందరితో కూడా అప్లికేషన్స్ రిసీవ్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో అప్లికేషన్స్ అన్నీ రిసీవ్ చేసుకున్నాక అవన్నీ కూడా మనం ప్రిలిమినరీ స్క్రూటినీ చేసి, ఆ ప్రిలిమినరీ స్క్రూటినీ చేసిన తర్వాత ఎవరైతే ఎలిజిబుల్ ఉన్నారో, అంటే ఇల్లు లేని వాళ్ళు, రెంటెడ్ హౌసెస్లో ఉన్న వాళ్ళు, సో చాలా పెద్ద క్రైటీరియా ఉంది ఎవరిని ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలో ఎవరిని ఇంక్లూడ్ చేయాలనేసి. ఆ ప్రిలిమినరీ స్క్రూటినీ చేసినాక మొత్తం ఆ లిస్టుని అంతా కూడా టీఎస్ మన ఐటీ సెల్ ఉంటుంది హైదరాబాద్లో, చాలా అన్ని ప్రకారం ఎక్స్క్లూడ్ చేసి ఎవరైతే ఎలిజిబులో ఆ లిस्ट माग कम्युनिकेट చేయడం జరిగింది. जिल्ह्यात हनुमान दीक्षा भक्तिभावाने सुरू आहे. याचाच एक भाग म्हणून आदिलाबाद जिल्हा केंद्रातील रामनगर येथील हनुमान मंदिरात सोमवारी सायंकाळी सहस्त्र लिंगार्चन पूजा मोठ्या थाटात पार पडली. यावेळी वैदिक विद्वानांनी मातीपासून बनवलेल्या 1116 लिंगाची पूजा करून विशेष पूजा केली. यावेळी वैदिक विद्वानांनी हनुमान दीक्षा व भक्तांना सहस्त्र लिंगार्चनाचे महत्त्व सांगितले. ध्यायाम ध्यानत्र 3 साल इजालंडी ध्यायाम ध्यानत्र यामी आवाहयामि रत्न सिंहासनं आधार विंदरपाद्य हस्तोर्यागम के आगमनीयं पयाज पंचामृतल्लडि कोदिगा बाल तिरुगु ध्यायाम ध्यानत्र यामी आवाहयामि रत्न सिंहासनं आधार विंदरपाद्य हस्तोर्यागम मुखेयागमनीयं यामी पयाज पंचामृत तो इंకొక సారి ఇजालंडी पंचामृत स्नानार्चन शुद्धोदक आरतीपल्लन తీసుకో ఆరతిపల్లి మన రెగ్యులర్ సుముఖాయ నమః అక్షంతలు వేస్తున్నాను గణపతి మీద. సుముఖాయ నమః. आदिलाबाद शहरात हनुमान भक्ताच्या आश्रयाने हनुमान पालखीची शोभायात्रा डोळ्यांना भावणारी होती. आमदार जोगरामण्णा यांनी या कार्यक्रमात सहभागी होऊन पालखीची विशेष पूजा केली. नंतर पालखी खांद्यावर घेऊन मिरवणुकीत सहभागी झाले आणि अन्नदानासाठी 50,000 देणगी देण्यात आली.
आदिलाबाद जिल्ह्याच्या मध्यभागी असलेल्या डॉक्टर B.R. आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला आदरांजली वाहण्यासाठी आणि डॉक्टर B.R. आंबेडकर यांनी लिहिलेले संविधान पुस्तक पाठवण्यासाठी धर्म समाज पक्षाच्या निर्देशानुसार जैनत मंडळाच्या महसूल अधिकाऱ्याला DSP पक्षाचे मंडळ अध्यक्ष के गंगन्ना महाराज यांनी प्रत्येक गावातील घरापर्यंत याचिका सादर करावी असे म्हणाले। ते म्हणाले की देशाचा कारभार भारतीय राज्यघटनेनुसार चालतो आणि संसदीय लोकशाही अयशस्वी ठरली आहे कारण 90% लोकांना अशा पुस्तकांची माहिती नाही। त्यामुळे सार्वजनिक जीवन सर्वच क्षेत्रात विकसित होईल किंवा बिघडत जाईल असे ते म्हणाले। जिंदाबाद जिंदाबाद धर्म समाज पार्टी जिंदाबाद 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 धर्म समाज पार्टी जिंदाबाद 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 धर्म समाज पार्टी जिंदाबाद वर्दिल्लाली DSP वर्दिल्लाली 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 भारत राजांग वर्दिल्लाली भारत राजांगम वर्दिल्लाली 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 DSP वर्दिल्लाली 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 धर्म समाज पार्टी वर्दिल्लाली भारत राजांगम वर्दिल्लाली 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 भारत राजांगम वर्दिल्लाली 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 अंबेडकर आलोचना विधानम वर्दिल्लाली वर्दिल्लाली पार्टी जिंदाबाद केंद्र राष्ट्र ప్రభుత్వాలు భారత రాజ్యాంగ పుస్తకాన్ని ప్రతి ఒక్క పౌరునికి అందాలి పంచాలి DSP वर्दिल्लाली 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 DSP वर्दिल्लाली 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 బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ ప్రజానీకానికి అందరికీ జై భీమ్ అగ్రవర్ణ ప్రజాస్వామికులందరికీ జై భీమ్ ముందుగా ధర్మ సమాజ్ పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఈ జైనత్ మండల ప్రజానీకాన్ని అందరికీ మరి ధర్మ సమాజ్ పార్టీ ఆవిర్భవించి వారం రోజులు గడుస్తున్నది। మరి ఈ గడిచిన వారం రోజుల్లోపటనే ధర్మ సమాజ్ పార్టీ ఆవిర్భవించిన 10 రోజుల్లోనే మరి ఈ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ముందు DSP ధర్మ సమాజ్ పార్టీ రాష్ట్ర వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు విశారదన్ మహారాజ్ గారు ఒక డిమాండ్ ఉంచండి అని చెప్పి ఈ మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని 33 జిల్లాల్లో అలాగే అన్ని మండలాలలో MROలకు కానీ జిల్లాలో అయితే కలెక్టర్లకు కానీ ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వండి అని చెప్పి మాకు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది। बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या। कंदी श्रीनिवास रेड्डी सतत अन्नदान करून औदार्य दाखवत आहे। लोक त्यांच्या सेवेचे कौतुक करत आहेत। इंटर परीक्षेचा निकाल गेल्या वर्षापेक्षा कमी। फर्स्ट इयरचा 10 आणि सेकंड इयरचा 12व्या स्थानावर आदिलाबाद। सरकारने JPS OPSला ड्युटीमध्ये सामील होण्याचे आवाहन केले। नियमितकरण झाले तरच संप मागे घेणार असल्याचे सचिवांचे म्हणणे आहे। सारे गा मा गरे गा मा नी सा नी धा 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 मा गा रे धा नी रे सा रे